सुप्रभात ओडिशा आज भिडियो आपण को स्वागत। आसतु जानिबा आज टॉप 10 गुरुत्वपूर्ण खबर। 24 घंटा भितर आउ एक लघुचाप 7 जिला को ऑरेंज वार्निंग। राज्य में लगाण वर्षा जारी रही। मात्राधिक वर्षा जो बुड़ी जाऊँगी रास्ताघाट। यारी मध्य आउ एक लघुचाप 24 घंटा मध्य हो बोली पाणीपाग विभाग पक्षर कहुई। एने 7 जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी कराई। यही ऑरेंज वार्निंग जारी कला पाणीपाग विभाग। से 7 जिला गुड़िक है सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, देवगढ़, संबलपुर, कोरापुट, नवरंगपुर। यही सब जिला गुड़ी को सतर्क सूचना जारी कराई। 7 ରୁ 10 सेंटीमीटर जाए वर्षा संभावना रही। यह व्यतीत प्रबल वर्षा नहीं 16टी जिला को येलो वार्निंग जारी कराई। यही 16टी जिलूर 7 ରୁ 11 सेंटीमीटर जाए वर्षा संभावना रही। 11 तारिख जाए प्रबल वर्षा संभावना रही। से विभिन्न जिला को जारी होती येलो वार्निंग। भुवनेश्वर में मात्र 20 टंकार मिलूची आलू। सस्तार आलू किणवाकू लोकों भिड़। आलू संकट भितर खाउटी खुशी खबर। 50 नुहे कि 60 नुहे मात्र 20 टंकार मिलूची आलू। भुवनेश्वर आलू किलो 20 टंकार बिक्री प्रतिवाद। तेबे आलू दर वृद्धि को विरोध करी सरकार को समालोचना करने को एभली पंथा आपणाई युव छात्र संगठन। राजभवन पाखरे थिबा उपमुख्यमंत्री केवी सिंहदेव घर पाखरी भुवनेश्वर युव छात्र संगठन पक्षर अभिनव प्रतिवाद करा जाई। राज्य आलू संकट को विरोध करी बीजेपी सरकार को सीधासलख टार्गेट करिछि युव छात्र संगठन। आलू किलो पिछा 20 टंकार बिक्री करी एभली प्रतिवाद करा जाउथुवा बेले सस्तार आलू बिक्री हेउथुवा देखि लोकमाने नेबाकू भिड़ लगाइछन्ति। 18तम किस्ती आगरो नियम बदलाइले सरकार। एणिकी चाषी को मिलिबनी एही सुविधा। चाषी जरूरी खबर। एणिके आधार कार्ड जरिया पीएम किसान योजनार स्टाटस देखा असंभव। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सरकार जनकल्याण योजना मध्य गोटे। तेणु यह उपरे निजे पीएम मोदी नजर रखिछन। प्रधानमंत्री निजे डीबीटी माध्यम प्रति 4 मासरे प्राप्त कृषकों किस्ती स्थानांतरित करथंती। एही योजनार स्वच्छता आनिबा पई विभाग समय समय किछि परिवर्तन करिथि। लेटेस्ट अपडेट अनुसार वर्तमान आधार कार्ड माध्यम स्टाटस जांच करने सरकार यही सुविधा बंद कर देइछन्ति। कृषकों अकाउंट को सुरक्षा देवा पई सरकार समय समय नियम परिवर्तन करुछन्ति। वर्तमान पर्यंत कृषक माने सेमानक स्टाटस को सहजरे जांच करि पारुथिले। एथिपई पंजीकृत मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड रो आवश्यकता बाध्यतामूलक करा जाइतला। किंतु वर्तमान नियम को परिवर्तन करा जाइछि। वर्तमान पर्यंत कृषक माने सेमानक स्टाटस को सहजरे जांच करि पारुथिले। एथिपई पंजीकृत मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड रो आवश्यकता बाध्यतामूलक करा जाइतला। किंतु वर्तमान नियम को परिवर्तन करा जाइछि। यार अर्थ हेउछि जे वर्तमान कृषक माने आधार कार्ड व्यवहार करी पीएम किसान को ऑफिशियल वेबसाइट रे हिताधिकारी स्टाटस जांच करि परिबे नाही। तांको किछि शर्त अनुसरण करिवाको पड़िबो। किछि शर्त अनुसरण करिया परे योग्य कृषक घरे बसी तांको स्टाटस को सहजरे जांच करि परिबे। 2036 सुधा $500 बिलियन रो अर्थनीति हेबो ओडिशा। मुख्यमंत्री स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठनर 100 वर्ष पूर्ति पूर्वरु राज्यर अर्थनीति $500 बिलियन छुईबाकू लक्ष्य रखा जाइछि। यह सहित 2047 सुधा राज्यर अर्थनीति को $1.5 ट्रिलियन पहुंचाइकू आमर लक्ष्य बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिसंती। आज लोकसभा भवन में मुख्यमंत्री श्री माझी को नीति आयोगर सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम और तांको टीम भेटिबा सह ओडिशा पई 2036 और 2047 मसीहा पई 2टी विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत संपर्क में आलोचना करिछन। मुख्यमंत्री कहिथिले जे ओडिशार विभिन्न क्षेत्र में विकासर व्यापक संभावना रही। संभावना को सफलतार परिणत करने और उपयुक्त कार्यान्वयन द्वारा विकासर लक्ष्य हासिल करने राज्य सरकार लक्ष्य। प्रधानमंत्री विकसित भारत में ओडिशा एक ग्रोथ इंजिन हेबार लक्ष्य रही। यह पूर्व 2036 रे स्वतंत्र ओडिशा गठनर 100 वर्ष पूर्ण होउछि। तेणु 2036 और 2047 को लक्ष्य रखी 2टी विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने से प्रस्ताव देइथिले। एबे ओडिशार अर्थनीतिर आकार $100 बिलियन रु अधिक होइछि। 2036 सुधा $500 बिलियन हासिल पई ओडिशा लक्ष्य रखी। सरकारी कर्मचारी बड़ खबर। पदोन्नति नियम बदलाइले राज्य सरकार। आसिला बड़ खबर। राज्य में पदोन्नति नियम को बदलाइले मोहन सरकार। राज्य में नवा सरकार आसिबा परे पुराना नियम रे परिवर्तन करिवारे लागिछन। तेबे एही क्रम रे सरकारी कर्मचारी पदोन्नति नियम परिवर्तन करछन्ती बीजेपी सरकार। सरकारी पदोन्नति हटिला 5टी चार्टर। पदोन्नति 5टी चार्टर हटाइले राज्य सरकार। पार सीसीआर फॉर्मेट रु हटिला 5टी और मो सरकार। पदोन्नति 2019 पूर्व फॉर्मेट लागू करिवे सरकार। दक्षता भित्तिर यंग ऑफिसर प्रमोशन पदोन्नति नियम रे 5टी चार्टर लागू करथिले पूर्वतन नवीन सरकार। तेबे एही नियम को वर्तमान हटाइछन्ती मोहन सरकार। बांग्लादेश अस्थिरता नहीं सरिला सर्वदलीय बैठक। जानंतु कोन हैला निष्पत्ति। बांग्लादेश रे राजनीतिक अस्थिरता नहीं दिल्ली रे वैदेशिक व्यापार मंत्री एस जयशंकर अध्यक्षतार एक बैठक आयोजित करा जायतिला। बांग्लादेश रे राजनीतिक अस्थिरता नहीं राजधानी दिल्ली रो संसद भवन परिसर में बसीतिला सर्वदलीय बैठक।
ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ସବୁ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ବେପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର। ବାଂଲାଦେଶରୁ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କୁ ନେଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ବୈଠକରେ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ନେତାଙ୍କ ସମେତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବାଂଲାଦେଶରେ ଥିବା 8,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭାରତ ଫେରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଏବଂ ସଂସଦୀୟ ବେପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ ରାଜିଜୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବାଂଲାଦେଶରେ ଥମୁନି ହିଂସା, ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ର 20 ନେତା ଓ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା। ଥମୁନି ବାଂଲାଦେଶ ହିଂସା, ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ଟାର୍ଗେଟ। ବାଂଲାଦେଶରେ ଥମୁନି ହିଂସା, ଦିନକୁ ଦିନ ଭୟାବହ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଲାଣି। ଛାତ୍ର ବିଦ୍ରୋହ ଅତି ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଲାଣି। ଶେଖ୍ ହସିନା ଦେଶ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ବି ହିଂସା ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ଏହାରି ଭିତରେ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ର 20 ଜଣ ନେତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। ଅତି ବିଭତ୍ସ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ। ଅଲଟା ବାନ୍ଧି ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏହି ନେତାଙ୍କ ପରିବାର ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଶେଷ କରି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଦଙ୍ଗାକାରୀ। ଘରେ ପଶି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 440 ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇସାରିଲାଣି। କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତାଗିଦ, ସିଧାସଳଖ ଯାଇପାରିବେନି କୋର୍ଟ କି ବଦଳି ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ପକାଇବେ ନାହିଁ ଚାପ। ଏଣିକି ରାଜ୍ୟର ଉଭୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଜର ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ କୋର୍ଟ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପରିକି ନିଜର ନିଯୁକ୍ତି, ପଦୋନ୍ନତି, ଦେୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବା ସର୍ତ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଉପରେ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଚାପ ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ସିଧାସଳଖ କୋର୍ଟକୁ ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ରିଟ୍ ପିଟିସନକୁ ଖାରଜ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ପଛାଇବେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ଆଇପିଏସ୍ ହେଲେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଡିଜିପି। ଓଡ଼ିଆ ଆଇପିଏସ୍ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ତାଙ୍କୁ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ନୂଆ ଡିଜିପି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସର ଡିଜିପି ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ଆସୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଡିଜିପି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ସୂଚନା ଥାଉ କି 1991 ବ୍ୟାଚ୍ର ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ହେଉଛନ୍ତି ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଡିଜିପି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଶ୍ରୀନଗର ଓ ଜମ୍ମୁରେ ଏସ୍ଏସ୍ପି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସାରିଛନ୍ତି। 2001ରୁ 2003 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଶ୍ରୀନଗର ଓ 2003ରୁ 2004 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜମ୍ମୁରେ ଏସ୍ଏସ୍ପି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରୁ କିଏ ଯିବେ ରାଜ୍ୟସଭା? ଚର୍ଚ୍ଚାରେ 4 ଜଣ ନେତା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ। 9ଟି ରାଜ୍ୟର 12ଟି ଆସନ ପାଇଁ ହେବ ନିର୍ବାଚନ। ଏଥିପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ। ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ଆସନ ପାଇଁ ହେବ ଉପନିର୍ବାଚନ। ମମତା ମହାନ୍ତଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଗୋଟିଏ ଆସନ। ସୂଚନା ଥାଉ କି ମମତା ମହାନ୍ତ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ୍ ପଡ଼ିବ। ସଂଖ୍ୟାବଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯିବା ପକ୍କା। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏଥର କିଏ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏହି ଆସନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ନେତାଙ୍କ ନାଁକୁ ଏବେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ରେସ୍ରେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ନାଁ। ଏହା ସହ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି। ମମତା ମହାନ୍ତଙ୍କୁ ବିଜେପି ରିପିଟ୍ କରିପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବିଜେପି ନେତା ସମୀର ଦାସ ମଧ୍ୟ ଏହି ରେସ୍ରେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅବହେଳା କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଗତ ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପଦ ସହ ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ମମତା ମହାନ୍ତ। ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିବାର ଦିନକ ପରେ ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମମତା। ବିଜେଡିରୁ ମମତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଏବଂ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା ହେଉଥିବା ବେଳେ କିଏ ମମତା ମହାନ୍ତଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯିବେ ତାକୁ ନେଇ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକରୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷିତ ହେଲେ ଭିନେସ୍। ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ମହିଳା କୁସ୍ତି ଯୋଦ୍ଧା ଭିନେସ୍ ଫଗଟ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ 50 କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷିତ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଏବେ କେଇ କ୍ଷଣରେ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇଛି। ଭାରତକୁ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ପହିରକୁ ଅଧିକ ଓଜନ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷିତ କରାଯାଇଛି। ଅଲିମ୍ପିକ 2024 କୁସ୍ତି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ତାଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷିତ କରାଯାଇଛି। ଭିନେସ୍ଙ୍କ ପ୍ରାୟ 100 ଗ୍ରାମ ଓଜନ ବଢ଼ିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଖବର ଅନୁସାରେ ସେ ଚଳିତ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରୁ ପୁରା ବାହାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତ ଦୂରର କଥା, ଏବେ ସେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସାରା ଭାରତରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶଂସକ ବେଶ୍ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ହେବ ତାହା ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ।